راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوا کا سلام۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا سلامت رہیں، سدا خوش رہیں اور اپنے کام بڑے جوش سے کرتے رہیں، اور خداوند ان کاموں میں آپ سب کو ترقی بھی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، ان دنوں امتحانات کا دور دورہ ہے اور ہر طرف جو ہے وہ امتحانات کی تیاریاں ہو رہی ہیں یا امتحانات دیے جا رہے ہیں، اور والدین جو ہیں وہ بھی اسکول میں داخل تو نہیں مگر وہ بھی ایک طرح سے امتحان دے رہے ہیں۔ والدہ کو صبح جلدی جاگنا پڑتا ہے، والد کو بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے، تو یہ بڑا زبردست ایک سین بن جاتا ہے کہ جو اسکول میں نہیں بھی پڑھتا اپنا کام کاج کرتا ہے، دفتر میں ہے، جو بڑے ہیں وہ بھی ایک طرح سے ایسے ہی ہے، گویا وہ بھی امتحانات دے رہے ہیں۔ لیکن بڑی خوبصورت بات ہے، ہمارے معاشرے کی یہ خوبصورتی ہے۔ اس میں ایک بات کرنا چاہوں گا، گزشتہ دنوں نتیجہ آیا ہوا تھا ایک اسکول کا، تو ہمارے جاننے والے ہیں، ہمارے بہت پیار والے فیملی، تو ان کی والدہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اتنا خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ کیوں جی؟ ایک بیٹی فرسٹ آ گئی ہے اور دوسری بیٹی جو ہے وہ کسی پوزیشن پر نہیں آئی۔ اب میں حیران ہو رہا تھا اور میں نے تھوڑا سا ان کو اس حوالے سے بتایا بھی کہ ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے۔ اس بیٹی کو بھی جو پریشان تھی اور رونے لگ گئی جب میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں پوزیشن پہ آئی، اس کی بھی میں نے تھوڑی سی رہنمائی کی اس حوالے سے کہ دیکھو بیٹا، خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ خدا نے ہمیں ذہن دیا ہے، دل دماغ دیا ہے، سارا سال ہم پڑھے ہیں اور اس حوالے سے ہم پاس ہو گئے ہیں، کتنی اچھی بات ہے۔ اور ویسے بھی پوزیشن کی بات نہیں ہے، ہم نے نالج جو ہے اس کو اکٹھا کرنا ہے۔ جو علم سے بھرا ہوا شخص ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھے ہیں بہت سے ایسے طالب علم جو پوزیشنز پر تو نہیں آتے رہے لیکن وہ بہت زیادہ کامیاب ہوئے، اور بہت سے ایسے بھی دیکھے جو بڑی ہائی فائی پوزیشنز لیتے رہے، وہ کامیاب تو ہوئے لیکن وہ ان تھوڑے نمبروں والوں سے زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے۔ اصل میں یہ خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے اور کبھی بھی خود کو کمتر نہیں سمجھنا، پریشان نہیں ہونا، خدا کی شکر گزاری کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے، آگے کی سوچنی ہے۔ لیجیے ہم بھی پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور سنیں گے تلاوت کلام پاک۔ خداوند سلطنت کرتا ہے، وہ شوکت سے ملبس ہے، خداوند قدرت سے ملبس ہے، وہ اس سے کمر بستہ ہے، اس لیے جہاں قائم ہے اور اسے جنبش نہیں۔ تیرا تخت قدیم سے قائم ہے، تو ازل سے ہے۔ سیلابوں نے اے خداوند، سیلابوں نے شور مچا رکھا ہے، سیلاب موج زن ہیں بحروں کی آواز سے، سمندر کی زبردست موجوں سے بھی خداوند بلند و قادر ہے، تیری شہادتیں بالکل سچی ہیں۔ اے خداوند، عبدالآباد کے لیے قدوسیت تیرے گھر کو زیبا ہے۔ سن رہے تھے تلاوت کلام پاک، اسی کے ساتھ ہم سب کے لیے حمدیہ گیت۔ تیریاں صفتاں دے گانے گیت کرنا شکر خدا، تیریاں صفتاں دے گانے گیت کرنا شکر خدا، میرے ربا ہے چنگی ریت کرنا شکر خدا، میرے ربا ہے چنگی ریت کرنا شکر خدا۔
दस्तारा एक साज बना के, दस्तारा एक साज बना के, बिन बरबत खुश रंग बजा के, करिए याद सदात करना शुक्र खुदा, मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। तेरे हाथ दिया कारीगरियां, तेरे हाथ दिया कारीगरियां, वेख खुशी दे साज बजावा, करिए याद सदात करना शुक्र खुदा। ये बड़ा खूबसूरत ज़बूर है, तेरियां सिफतां दे गौने गीत करना शुक्र खुदा। तो इसी हवाले से मैं बात किया करता हूं कि कभी कभी हम सिर्फ अपनी जात ही पर गौर ना किया करें, हम आसपास भी गौर किया करें कि खुदा ने क्या कुछ बनाया है और कैसा कमाल है और क्या क्या पेचीदगियां खुदा ने बनाई हैं। तो उनको देखकर भी हम खुदा की इबादत किया करें। ये इंतहाई अच्छा अमल है। प्रोग्राम में हम अभी आगे बढ़ेंगे, आपके मैसेजेस और खुतूत को शामिल करेंगे। गुलाम सरवर बलोच साहिब ने फेसबुक पर कमेंट किया, बेहतरीन बातों से मज़य्यन प्रोग्राम, आदिल मुश्ताक की प्यारी मेजबानी में, शुक्रिया जनाब। इसी तरह से गुलाम रसूल सियालवी साहिब ने कमेंट किया, गुड प्रोग्राम। अमजद खान कहते हैं, प्रोग्राम राह जिंदगी आज जोशुआ बशीर की आवाज में समात फरमाया, हमदिया गीत भी सुना, लिसनर्स के खुतूत और उनके पैगामात भी सुने। जनाब जोशुआ का प्रोग्राम पेश करना बहुत अच्छा लगता है। प्रोग्राम के तमाम सिलसिले बहुत अच्छे लगे। और इसी तरह से वो कह रहे हैं कि जो 25 फरवरी को सेमिनार में शिरकत की थी और तमाम दोस्तों से मुलाकात हुई थी, बड़ा अच्छा लगा, सेमिनार बहुत कामयाब रहा। जॉयस स्टीफन कहती हैं, ऑसम, गॉड ब्लेस यू, PCRM मोर एंड मोर। इसी तरह से गुलाम सरवर बलोच साहिब फिर से कमेंट करते हैं, जोशुआ भाई की मेजबानी में एक बहुत प्यारा गुलदस्ता जिसमें हर फूल अलग अलग खुशबू के साथ था। अरे वाह गुलाम सरवर बलोच साहिब, बड़े अच्छे लफ्जों का इंतखाब आप करते हैं, खुदा आपको बहुत बरकत दे। मोहम्मद अरशद साकिब गोंदल कहते हैं, अमेजिंग। तो ये थे जनाब वो कमेंट्स जो हमें फेसबुक पर मौसूल हुए। इसी तरह से हमें खुतूत भी मौसूल हुए हैं। उनमें एक खत है ताहिर मुनीर ताहिर साहिब का, अब्दुल गफूर कैसर साहिब का और चौधरी फहीम नूर साहिब का। लिखते हैं, आदाब अर्ज, सिर्फ उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि आप सभी साथी खैरियत से होंगे। जी जनाब, हम बिल्कुल खैरियत से हैं। आप कहते हैं कि मोरखा 8 ता 9 मार्च 2023 का आदिल मुश्ताक भाई का पेश करदा प्रोग्राम सुना। इब्तदाई गुफ्तगू में मेहमान और मेहमान नवाजी पर खूबसूरत बातें सुनने को मिली। फिर तिलावत कलाम मुकद्दस, फिर हमदिया गीत, फहम अता कर मुझको खुदाया सुना, बहुत बरकतें हासिल हुई। इसी तरह से आप कह रहे हैं कि सराइकी ड्रामा अच्छा लगा जिसमें डॉक्टर साहिबा और कुल्ली का किरदार बड़ा जानदार था। विमेंस डे के मौके पे PCRM की ये एक उम्दा पेशकश थी। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने इतनी मोहब्बत से खत लिखा और आखिर पे आपने एक बड़ा प्यारा सा शेर भी लिखा है, वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ ना करे, मैं तुझे भूल के जिंदा रहूं खुदा न करे। सुना है उसको मोहब्बत दुआएं देती है, सुना है उसको मोहब्बत दुआएं देती है, जो दिल पे चोट तो खाए मगर गिला ना करे। वाह वाह, क्या बात है, क्या खूबसूरत इंतखाब है जनाब। इसी तरह से मैसेज मौसूल हुआ है साजिद खान का, हकीम सदीक माखा साहिब का और असलम खान साहिब का। इनका ताल्लुक बहावल नगर से है, हमारे रेगुलर लिसनर हैं और हमें लिखते रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने लिखा, आज प्रोग्राम राह जिंदगी जनाब आदिल मुश्ताक की आवाज में सुना, प्रोग्राम में हमदिया गीत भी सुना, बरकतें मिली। प्रोग्राम में रेडियो डे के प्रोग्राम में शिरकत करने वाले लिसनर्स के नाम बताए गए, प्रोग्राम में लिसनर्स के खुतूत और मैसेजेस भी शामिल थे।
बड़ा अच्छा लगा। शुक्रिया जनाब। तो ये थे आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत जनाब। गुजारिश करूंगा कि इसी तरह से हमें लिखते रहिए। प्रोग्राम का पता नोट फरमाइएगा। प्रोग्राम राहे जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। कॉल या मैसेज करने के लिए 0333482593। मैं फिर से बोल रहा हूँ 0333 48 25 963 और व्हाट्सएप करने के लिए 0305 3377 310। PCRM फैसलाबाद के नाम से हमारी फेसबुक आईडी है। पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है। जनाब, आप सबके फीडबैक के हम मुंतजिर रहेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। आइए अभी चलते हैं सिलसिला कुदरत के करिश्मे की जानिब। खुदा ने कायनात के निजाम को कायम रखने के लिए सूरज, चांद और सितारे खलक किए। सूरज हमें दिन के वक्त रोशनी और हरारत मुहैया करता है, जबकि सितारे और चांद रात को रोशनी फराहम करते हैं। ये भी कुदरत का बहुत बड़ा करिश्मा है। मगर आज हम सूरज, चांद या सितारे की रोशनी के बारे में नहीं, बल्कि आज हम चांद की मिट्टी पर पौधों की अफजाइश और इससे हासिल होने वाले मुमकिन फवायद के बारे में बात करेंगे। साइंसदानों ने चांद की मिट्टी में पौधे उगाने का कामयाब तजर्बा कर लिया है और इससे अब ये उम्मीद हो चली है कि मुस्तकबिल में चांद पर खुराक उगाई जा सकेगी और पानी तैयार किया जा सकेगा। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने चांद की मिट्टी में पौधे उगाने का कामयाब तजर्बा किया है। इस तहकीक में कहा गया है कि ये मुताला मुस्तकबिल में चांद के लिए भेजे जाने वाले मिशंस पर असरात मुरतब करेगा। यानी इसका मकसद ये है कि खला में जाने वाले जमीन से खुराक की लगातार तरसील की बजाय चांद पर ही अपनी खुराक का इंतजाम कर सके। इस तहकीक के शरीके रुकन का कहना है कि जब इंसान एक तहजीब के तौर पर कहीं जाता है तो ये सफर फक्त चंद दिनों का नहीं बल्कि वहाँ क़याम का होता है और ऐसे में बहुत ही जरूरी है कि अपनी ज़राअत को भी साथ ले जाया जाए। ये यकीनन खलाई ज़राअत के हवाले से इंसान की बड़ी पेशरफ्त है और इससे मुस्तकबिल के खलाई मिशनों को भी बहुत फायदा होगा। साइंसदानों का कहना है कि ग़िज़ा उगाने का ये अमल चांद पर मौजूद खलानोर्द हवा को साफ करने, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने और साफ पानी पैदा करने का भी मौजब बन सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चांद की मिट्टी में पौधे कैसे उगाए गए, तो मैं आपको बताती चलूं। साइंसदानों ने चांद की मिट्टी में अरबिडोप्सिस पौधे उगाए। चांद की ये मिट्टी 50 बरस कबल जमीन पर लाई गई थी। 1969 के अपोलो 11, अपोलो 12 और 1972 के अपोलो 17 के मिशंस के जरिए चांद की ये मिट्टी खलानोर्द साथ लाए थे। इस तजर्बे में मिट्टी वाले कंटेनर में बीज दबाए गए और उन्हें सूरज की रोशनी और ग़िज़ाइयत दी गई। दिलचस्प बात ये भी है कि साइंसदानों ने इस तजर्बे में आतिशफिशानी खाक में भी बीज दबाकर इसको तहकीक का हिस्सा बना लिया, क्योंकि आतिशफिशानी मिट्टी भी चांद की मिट्टी से काफी मुशाबहत रखती है। साइंसदानों के मुताबिक 48 घंटों से भी कम वक्त में इन दोनों ग्रुप्स में मस्बत नशोनुमा देखी गई। ताहम चंद रोज बाद ये भी देखा गया कि चांद की मिट्टी में उगने वाले पौधे कदरे दबाव का शिकार हैं। अमरीकी खलाई एजेंसी के सरबराह बिल नेल्सन ने कहा कि ये तहकीक नासा के तवील मुद्दती तहकीकी अहदाफ के लिए बहुत अहम है। अपने तजर्बे के लिए मुहक्किकीन ने अपोलो 11, 12 और 17 के मिशनों के दौरान चांद के मुख्तलिफ मकामात से इकट्ठी की गई मिट्टी का सिर्फ 12 ग्राम इस्तेमाल किया। उन्होंने अंगूठे के साइज के छोटे बर्तनों में तकरीबन 1 ग्राम मिट्टी डाली और पानी डाला, फिर इसमें बीज डाल दिए। उन्होंने हर रोज पौधे को महलूल की सूरत में खुराक भी दी। मुहक्किकीन ने इस तजर्बे के लिए सरसों से मिलते जुलते पौधे अरबिडोप्सिस लगाने का इंतखाब किया, क्योंकि ये आसानी से उगता है और सबसे अहम बात ये है कि इसके लिए पहले ही बड़े पैमाने पर मुताला किया जा चुका है। एक कंट्रोल ग्रुप के तौर पर बीज जमीन की मिट्टी में भी लगाए गए और साथ में चांद और मुरीख की मिट्टी के नमूनों में भी लगाए गए। नतीजा ये हुआ कि 2 दिन के बाद चांद के नमूनों समेत बाकी सब में भी वो पौधे उगाए। गो कि ये बात भी देखी गई कि चांद की मिट्टी में पौधों की नशोनुमा उस तौर पर नहीं हो सकी जैसे दीगर मिट्टी के नमूनों में हुई।
मगर मुहक्किकीन इस बात पर बहुत ही ज्यादा खुश हैं कि इस मिट्टी में पौधे उग रहे हैं। उनके ख्याल में तो चांद की सतह पर पानी भी मौजूद है, गो कि इसका पिघलना काफी मुश्किल है। इसके अलावा चांद के जमीन मुखालिफ हिस्से पर भेजी गई खुदकार गाड़ी पोटो 2 ने चांद की मिट्टी में शीशे की नीम शफाफ गोलियां दरियाफ्त की हैं, जो जमीन पर पाई जाने वाली क्वार्टर फिल्मों से काफी मुमासलत रखती हैं। बताती चलूं कि गैर मामूली हालात के तहत आम रेत कुछ और मादनियात के साथ मिलकर शीशे में तब्दील हो जाती हैं। माजी की खलाई मुहिम्मात में चांद पर शीशा तो दरियाफ्त हो चुका है, लेकिन ये पहला मौका है कि नीम शफाफ गोलियों जैसे शीशे के टुकड़े वहाँ से मिले हैं। जमीन के गिर्द चांद कुछ इस अंदाज से गर्दिश करता है कि इसका एक रुख हमेशा जमीन की तरफ और दूसरा रुख जमीन से मुखालिफ समत में रहता है, जिसे हम जमीन से नहीं देख सकते, और ये कैफियत नाइडल लोक के नाम से जानी जाती है। अब सोचने की बात यह है कि चांद के जमीन मुखालिफ हिस्से पर शीशे की नीम शफाफ गोलियां किस तरह से बनी होंगी। इस सवाल का जवाब तो फिलहाल माहिरीन के पास भी नहीं है। अलबत्ता इस बारे में चीनी माहिरीन का मफरूजा ये है कि शायद आज से तकरीबन 4 अरब साल पहले जब चांद नौजवान था तो यहाँ पर मुसलसल आतिशफशां लावा उगल रहे थे, जबकि बड़ी तादाद में शहाबे साकिब भी चांद की सतह पर बरस रहे थे। खैर, इन सारी बातों से मैं तो ये सोच रही हूँ कि खुदा ताला ने इस पूरी कायनात को कितनी करिश्माती कुदरत के साथ खलक किया है। यकीनन चांद पर जाना इतना आसान काम नहीं है। खलाई साइंसदान इस मामले में कसीर रकम खर्च कर रहे हैं, और वजह यही है कि वो जान सकें कि खुदा की कुदरत ने किस कदर कमाल किया है, और ये भी कि चांद रोशनी मुनक्कस तो करता ही है, इसके अलावा इस करिश्मे से मजीद किस तरह के फवायद हासिल किए जा सकते हैं। और जो लोग गए उन्होंने अब तक इस बात को ढूंढ लिया है कि पौधे भी चांद की मिट्टी में उग सकते हैं। यकीनन ये सब कुछ उन्हीं के लिए है जो इन करिश्मों पर गौरो खोज करते हैं और खोज लगाते हैं। क्या खूबसूरत बात है जी, और हम मुंतजिर रहेंगे जब चांद की मिट्टी में पौधों की अफजाइश हो। खैर, बातें हमारी इसी तरह से जारी और सारी हैं। प्रोग्राम भी रवां दवां है इख्तिताम की जानिब। बात कर रहे थे प्रोग्राम के आगाज में कि बच्चों को शुक्रगुजार होना चाहिए और हमें भी बच्चों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। कभी भी उन पर हमें प्रेशर नहीं डालना है कि इतने नंबर लोगे तो फिर ही कुछ बनेगा। हाँ, ये बात है कि उनके अंदर इल्म का जखीरा होना चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है। अभी इसी तरह से हमारे जानने वालों में ही 1048 नंबर आए और मुझे पता चला कि वो लड़की बड़ा रो रही है कि मेरे जो 52 नंबर कम है वो क्यों कम है। अब आप यकीन कीजिए कि मुझे ये भी बड़ा बुरा लगा। मजाक से एक बात करते हैं जी कि इतने नंबरों में तो 2-3 लड़के पास हो जाते हैं जितने नंबर एक अकेली लड़की ने लिए। मैंने कहा कि आप खुदा का शुक्र अदा क्यों नहीं कर रही हैं कि इतने नंबर आपके आए। फिर किसने आपके ऊपर इतना बोझ डाल दिया कि तुमने पूरे नंबर लेने हैं? किसने आपको कहा है कि अगर तुम पूरे 1100 नंबर लोगी तो तुम कमाल हो जाओगी? ऐसा नहीं है भाई। हमें सिर्फ पढ़ना है, हमें नंबर अच्छे लेने हैं। लेकिन अगर पोजीशन नहीं भी आती और बड़े हाई फाई मार्क्स नहीं भी आते तो कुछ नहीं हो जाएगा। खुदा हमें कामयाब करेगा क्योंकि कामयाबी खुदा के हाथ में है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। सिलसिला है हादसात से बचाओ। आइए सुनते हैं। प्रोग्राम हादसात से बचाव लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम अपने मेहमान से ये बात करेंगे कि साहब कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि जब हम हेलमेट पहन लेते हैं तो हमें साइडवेज में नजर नहीं आता, तो हम शायद उससे ज्यादा हादसे का खतरा महसूस करते हैं। क्या वाकई ऐसा है? हाँ जी, देखें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गलत है। ऐसे लोग कहते हैं कि हमें पीछे नजर नहीं आता, साइड पे नजर नहीं आता और हमें हॉर्न की आवाज नहीं सुनती, हमें ऐसी चीज, ऐसे जवाब जिन्होंने नहीं पहनना होता ना, वो ऐसे जवाब अक्सर पेश करते हैं। तो जनाब बात यह है कि एक तो जब बाइक बनाई जाती है ना, उसके साथ साइड मिरर लगे होते हैं, शीशे लगे होते हैं जो पीछे देखने के लिए होते हैं, जैसे गाड़ी में होते हैं। आप यकीन जाने कि अगर गाड़ी के शीशे उतार दिए जाए ना तो एक जो ड्राइवर है वो आधा अंधा हो जाता है।
کیونکہ نہ اسے سائڈ نظر آ رہی ہے، نہ اسے پیچھے سے آنے والا کوئی بندہ نظر آ رہا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اسی طرح بائک والے بڑے شوق سے آدھے اندھا ہونا پسند کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ فیشن بن گیا ہوا کہ لوگوں نے، کوئی بھی شخص بیک مرر لگانے کو تیار نہیں ہوتا. آتے ہیں نئی بائک لیے، اتار کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ لو جی ہم کیوں لگائیں. وہ اس کو توہین فیل کرتے ہیں. حالانکہ جس وقت آپ نے ہیلمٹ پہننا ہوا ہے تو ہیلمٹ پہن کر آپ جتنا بھی بیک سائڈ یا سائڈوں پہ دیکھنا ہے وہ اس مرر کے ذریعے دیکھیں. آپ کے رائٹ اور لیفٹ دونوں سائڈوں پہ لگے ہوئے ہیں. آپ نے اگر دیکھنا ہے کہ میرے پیچھے کون، رائٹ سائڈ پہ کون ہے تو رائٹ مرر کو دیکھیں، لیفٹ سائڈ پہ کون ہے تو لیفٹ کو دیکھیں. آپ کو کیوں منہ گھمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کبھی گاڑی میں دیکھا کسی کو منہ گھما کے ایسے پیچھے؟ اکثر دیکھا میں نے. وہ بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے اوکھے ہو کے بیک کر رہے ہیں نا، بڑے اوکھے ہو کے پیچھے ہو کے دیکھ رہے ہیں. پیچھے دیکھنے کے لیے 3 شیشے ہیں گاڑی کے اندر، اور بائک میں 2 شیشے ہیں. اگر آپ ان کا استعمال سیکھ جائیں اور بار بار ان کو استعمال کرتے رہیں تو آپ کو تو بہت کریکٹ انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے وہاں سے. تو لہٰذا یہ جو ہے بیک مرر انتہائی ضروری ہے گاڑی کے لیے. اچھا ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتاؤں، گاڑی ہو یا بائک ہو، بیک کرتے وقت اس کو ایک سپیس ایسی آتی ہے جسے ہم بلائنڈ سپیس کہا جاتا ہے. یہ اکثر لوگ نہیں ڈسکس کرتے بلائنڈ سپیس سے کیا مراد ہے. یعنی کہ اگر ایک بڑی گاڑی جا رہی ہے، کار جا رہی ہے، ٹرک جا رہا ہے، تو اس میں کبھی آپ غور کریں کہ ہم پیچھے سے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں ایک جگہ ہمارے جو بالکل پیچھے سے چیز باہر نکلتی ہے نا، لیفٹ یا رائٹ سائڈ سے کہیں سے بھی نکلے گی، ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جسے ہم بلائنڈ سپیس کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ لگتا. اکثر میں نے خود نوٹ کیا جب میں نے اس کو دیکھا نا، ہر ڈرائیور کو چاہیے کہ وہ اپنی گاڑی کی اس بلائنڈ سپیس کا اندازہ کر لے. اسے اندازہ ہو جائے کہ یہ کون سی جگہ ایسی ہے جو مجھے نظر نہیں آتی. اس کے لیے گاڑی میں 3 شیشے اسی لیے لگائے گئے ہوتے ہیں کہ وہ جو درمیان والی سپیس ہے اس کو درمیان والا شیشہ، ادھر سے وہ ادھر سے وہ. تو اسی طرح ہم نے وہ ساری سپیسز کو چیک کر لینا ہے. ہر گاڑی، اس لیے کہتے ہیں جب کسی کی گاڑی ہم چلاتے ہیں تو اکثر ہمیں پرابلم پیش آتی ہے. کیوں؟ ہمارا ہاتھ سیٹ ہوا ہوتا ہے، ہمارا دماغ اس کے مطابق ایک فارمولے ڈیولپ کر چکا ہوتا ہے کہ میری گاڑی کا اتنا سائز ہے، میں یہاں سے گزر سکتا ہوں کہ نہیں گزر سکتا. ٹھیک ہے نا؟ بائک ہے تھوڑی سی جگہ سے گزر جائے گی، مہران کار ہے ذرا بڑی، اس سے اگر GLI چلے جائے اور بڑی، ٹرک لے کے جانا ہے اس سے بڑا، کوئی ٹرین لے کے جانی ہے اس سے بڑی. تو یہ سپیس ہر ایک کی ایک ڈیفائنڈ سپیس ہوتی ہے جو ڈرائیور کے ذہن میں فٹ ہوتی ہے کہ میری اتنی جگہ ہے. اس میں وہ خود بلائنڈ سپیس کو بھی اندازے میں رکھے اور کبھی بھی کوئی بھی موڑ کاٹتے ہوئے، کبھی بھی بریک لگاتے ہوئے، کبھی بھی کچھ کرتے ہوئے ان چیزوں کو بہت زیادہ خیال رکھے. اکثر ہوتا ہے کہ آگے والا بندہ بریک لگا لیتا ہے اور پیچھے والا جو ہے وہ آ کر اس کے ساتھ ٹکر ہو جاتی ہے. اچھا صاحب یہ تو بات تھی گاڑی یا موٹر سائیکل پہ سفر کرنے کی، لیکن بعض اوقات ہم روڈز پر پیدل بھی سفر کرتے ہیں، پیدل بھی نکلتے ہیں. تو آپ اس بات پہ بھی جو ہے وہ گفتگو کیجئے کہ پیدل چلتے ہوئے کس قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اور دوسرے پیدل چلنے والوں کے احترام کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں اس کے لیے پہلے تو گورنمنٹ نے کچھ قانون بنائے ہوئے ہیں. قانون یہ ہے، ہم اپنے پاکستان کی مثال لیتے ہیں کیونکہ ہمارے لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے، ٹھیک ہے نا، ہم سڑک کی لیفٹ سائڈ پر چلتے ہیں جبکہ باقی بہت ساری دنیا میں رائٹ سائڈ پہ چلتے ہیں. لہٰذا وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس کو کنورٹ کر لیں. مثال کے طور پر ایک تو سڑک کراس کرنے کے لیے زیبرا کراسنگز بنائی گئی ہوتی ہیں، وہ لائنیں ٹیڑھی ٹیڑھی لائنیں لگی ہوتی ہیں سڑک کے اوپر، اور جب بھی زیبرا کراسنگ آتی ہے وہاں پہ یا تو اشارہ لگا ہوتا ہے، سائن جسے کہتے ہیں. اگر وہ نہیں لگا ہوا تو پھر بھی لوگوں کو وہاں سے گزرتے ہوئے سپیڈ سلو رکھنی چاہیے کیونکہ وہ مخصوص جگہ ہیں لوگوں کے گزرنے کے لیے. تو اس طرح جو ہے ہم نے سفر کرنا ہے. اب ہماری ٹریفک جا رہی ہے لیفٹ سائڈ سے، ہمیں عادت پڑی ہوتی ہے ہم بھی ہمیشہ لیفٹ سائڈ پہ پیدل چل رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں رائٹ سائڈ پہ پیدل چلنا چاہیے تاکہ ہمیں سامنے سے آنے والی ٹریفک نظر آئے. غور کیجیے گا میری بات پہ. اگر ہم لیفٹ سائڈ پہ جا رہے ہیں تو ہم اپنی طرف سے بالکل صحیح جا رہے ہیں، گاڑی پہ بائک پہ ہیں تو ٹھیک ہے. پیدل اگر وہی چل رہے ہیں تو ہمارے پیچھے سے ٹریفک آ کے آگے کو جا رہی ہے، ایسے ہوتا ہے نا. اب گاڑی میں تو شیشہ لگا ہوا ہے ہماری حفاظت کے لیے، پوری گاڑی ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہے، لیکن پیدل کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، پیچھے سے گاڑی آ کے ٹکر ہونے کا چانس ہوتا ہے. لہٰذا آپ ہمیشہ اپوزٹ سائڈ پہ چلے جائیں. آپ رائٹ سائڈ پہ چلیں گے جہاں سے ٹریفک سامنے سے آ رہی ہے تو ہمیں نظر آئے گا کیا ٹرک آ رہا ہے، بس آ رہی ہے، موٹر سائیکل آ رہی ہے، سائیکل آ رہی ہے، جو بھی چیز آ رہی ہے ہمیں اس کا ایسٹیمیشن ہو جائے گی، اندازہ ہو جائے گا ہمیں اس کا. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پیدل چلتے ہوئے جو ہے وہ اپنا مطلب جو ہے نا یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ جیسے اگر ہماری لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے یعنی کہ ٹریفک چل رہی ہے تو ہم رائٹ سائڈ پہ چلیں گے تاکہ ہمیں سامنے سے آنے والی ٹریفک جو ہے وہ دکھائی بھی دے، سنائی بھی دے اور ہمیں اس کے بارے میں ایسٹیمیٹ کرنے میں اندازہ ہو جائے گا. مثلا میں جا رہا ہوں، پیچھے سے ہارن کی آواز آئی، مجھے پتہ نہیں ہارن کس کا ہے، یا میں رک کے مڑ کے دیکھوں گا، اور یا پھر اگر میں چل ہی دوسری سائڈ پہ رہا ہوں تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ بڑی چیز آ رہی ہے، میں فوراً سائڈ پہ ہو جاؤں گا. چھوٹی چیز ہے میں خود ہی ہو سکوں، ایون کہ اسے بھی میں نظر آ رہا ہوں، میں بھی اس کو نظر آ رہا ہوں، ویسے ہی لحاظ ہو جاتا ہے کہ وہ ٹکر نہیں مارے گا آ کے آپ کو، اسے بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ سامنے سے آ رہا ہے.
تو یہ 2-3 چیزیں جو ہیں یہ خیال رکھنا چاہیے. تو باقی گورنمنٹ کا قانون یہ ہے کہ پیدل چلنے والوں کے لیے جگہ فٹ پاتھ بنائے گئے ہوتے ہیں، تو جہاں بنے ہوئے ہیں وہ اس کے اوپر ہی رہنا چاہیے، ہمیں اس سے نیچے نہیں آنا چاہیے. اور خاص طور پر بائک والے اکثر اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، وہ نہیں چڑھنا چاہیے. ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ کام نہ ہو. ہمیں پیدل چلنے والوں کا بھی احترام کرنا چاہیے اور ہمیں احتیاط اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہم حادثات سے بچ سکیں. جی بالکل. سو بہت شکریہ آپ کا. جی جناب، بڑی اچھی بات بتائی جا رہی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ ہم جب موٹر سائیکل چلائیں گے ہیلمٹ پہن کر، ایک آدھ دفعہ مشکل ہوگی، میرا اپنا تجربہ ہے، پھر ہم عادی ہو جاتے ہیں، لیکن بڑا اچھا لگتا ہے، چہرہ محفوظ رہتا ہے آلودگی سے بھی، اور ویسے بھی انسان حادثات سے بچا رہتا ہے. یقیناً خدا کرے کہ ہم ان ساری احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے رہیں. آئیے ہم دعا کریں. خدا قادر مطلق، میں تیری منت کرتا ہوں، اپنے آسمان کو کھول دے اور ہم سب کو برکت عطا فرما. بالخصوص ہمارے لسنرز جو جا بجا رہتے ہیں، ان کو ان کے کام کاج میں بڑی برکتیں عطا فرما اور ان کے فیلڈز میں ان کو ترقی عطا فرما. بخش دے کہ سبھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے رہیں اور تیرا نام عزت و جلال پائے. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جوشوا کو. ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. خدا حافظ.